नमस्कार। साधारण जनता प्रवक्ता ए वेब चैनल को स्वागत। वीडियो आरंभ करिया पूर्व आम आपण पाखे कही रखुचु जे ये कौन संवाद परिवेषण संस्था नुहे कि कौन प्रकार सांबादिकता करूना। साधारण लोक मानकर समस्या को नहीं वीडियो माध्यम जनसचेतनता सृष्टि करने यार लक्ष्य। तेज यही माध्यम आम गोटे कार्यक्रम आरंभ करूँ अभियोग जहाँ माध्यम कि साधारण जीवन में आपण मैंने भोगुवा समस्या गुड़िक और से समस्यार समाधान पर दायी सरकारी ऑफिसर मानक पाखे आपणकर स्वर पहुँचाई आम चेष्टा करूँ। यही क्रम आज आम सहरर जड़े सफाई कर्मचारी राजू नायक पाखे पहुँचीचु। राजू नायक अभियोग अच्छी जे 2017 मसीह झील को जिते टीबी होता गुडी नायक को टीबी होता से सिटी हॉस्पिटल स्वास्थ्यकर्मी मैंने एक्सपायर मेडिसिन देकी झीवर अवस्था गुरुतर करदे परवर्त मुहूर्त में झीवर मृत्यु हो जाता। से बाबद सी मानवाधिकार कमिशन द्वारस्थ होते कमिशन न्याय अनुजाई 3 लाख टंकार क्षतिपूरण राशि देवाई राज्य सरकार को निर्देश होता। 2017 मसीह 2021 अगस्ट मस हो गला मात्र सी बारंबार विभिन्न अधिकारी पाखक दौड़िला उक्त क्षतिपूरण राशि मिल पारना। तेबे यही क्रम जड़े समाजसेवी साहाय्य सी आम पाखे आसी पहुँची तेणु आसतु जाना ये पूरा घटनाक्रम और झीर मृत्यु बाबद समस्त तथ्य पूरा सीधा सड़क ही शुणा। तेबे आम पाखे मृतक युवती जनकर पिता अच्छा गुडी नायक पिता राजू नायक अच्छा आसतु सीधा सड़क जाना जे प्रकृतर असुविधा कौन होता है एत वर्ष है कौन पर न्याय पाई पारना। मौसा नमस्कार। कौन मौसा पूरा घटना कौन थिला केमिति आपनकर झीर देहांत है कौन झीवर देहांत है कौन औषध खाऊले सिटी हॉस्पिटल औषध टीबी विभाग औषध खाऊले टीबी होता झील टीबी होता बोले औषध खाऊले अंगनवाड़ी स्तर एमती 6 मास खाइला 6 मास भितर भल चलता। ये जो एक्सेस बटिका देले पछे खाइले जो 15 दिन पिला मोर पूरा सौरा होगा गोड़ हाथ आखि पाखि पशिगला रिएक्शन कला सीरियस होगा बसी पाइला नहीं उठी पाला। किए देले मौसा आपनको आमको देले अंगनवाड़ी कोडी ट्रीटमेंट होतला ट्रीटमेंट होतला सिटी हॉस्पिटल अंगनवाड़ी दीदी आपनको एक्सपायर बटिका आनिकी देले। अंगनवाड़ी मैडम जी अच्छी से आनी घरे घरे बांटी जानी पारले मौसा से मेडिसिन एक्सपायर हो जाता बोली आम जानी मूर्ख लोक सी तो पाठ पढ़ी मूर्ख होती सी न देखी के देखा कथा से न देखी जानी शुणी मो झील को मारे देखो यही मौसा निजे मतलब साहित्य रखिंट यही बटिका जो गुड़िक से दाबी करुँच एक्सपायर हो जाता झील को दि जाता। तेज मौसा जो एक्सपायर बटिका खाइला पुणी कौन है झीर अवस्था स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर मैंने राति 1:30 2टा एमती समय रिएक्शन कर पूरा विष टेक आखि पाखि तराट मूर्ति पकड़ खट पर मु तार सेवा करी मो पिलार 15 दिन होगा एमती तो आम जापारू ना एक्सेस जो आम बेसी सीरीयस गला बड़ मेडिकल नहीं आसलु आसला सर बड़ मेडिकल प्रोफेसर आमर जी देखिले औषध और सब कागज पत्र कि औषध देखिले औषध कब जान सिटी हॉस्पिटल अंगनवाड़ी एक्सरसाइज बटिका विष हो जाए 6 मास डी पूरी जाए ये औषध पिला खाया विष देकी मारी पिला कही सार कहले आमको ताजे सकाल मेजिया बेला डाकी सी सब सार दाबी कले मेजिया डाकी कथबार्ता कले। झीर देहांत पर मानवाधिकार कमिशन पाखक आप निजे जाइए कंप्लेन देवाक। हाँ सर झील मला आम केस करूँ केस कर पूरा 10 दिन 10 थर 12 थर आम जाइए मान 6 वर्ष भर 6 थर 7 थर डेट पड़ी हम जाई प्रत्येक डेट्रे लास्ट डेट्रे जो आम गलु मैडम को नहीं गले कमिशनर को डाकिला कहला बापा को डाक मत देखापी देखी मुझे गली भितर को मत नमस्कार कली कहला से छेड़ा से मैडम वकिल था मुझे कमिशन कहले देख आ तुम झीर केस मो पर ना क्लोज हो तुम झील बर्तमान केस जाइए सिटी हॉस्पिटल तुम वकिल को धरिकी तुम डैप मांग डैप से पाइब तुम आठी तुम किसी कम ना तुम जहाँ विचार गला ये सरीगला 3 लाख टका क्षतिपूरण देवे निर्धारित हाँ कहले से पठेदेला मुझे सिटी होटेल सीजीएम पाखक बोले कहला से जाओ तुम से तुम वकिल धरिकी नब आ सर ठीक आसिक आम तो 4 वर्ष है दौड़ू 20 तारीख पठेबू 1 तारीख पठेबू एमती कर डेरी कर मन फाटीगला मो मन बहुत हईराण तो पैसा तो ना सब
ମାନେ ଖାଇବା ବି ପାଉନା ଆମେ। ତା ପଛରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ସୁରେଶ ବାବୁ କଥା, ମଉସା ମୁଁ ଶୋଇପର ଚାକିରି କରିଛି। ସୁଇପର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସକୁ? ତଥାପି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ସିଜନ୍ ତ ସିଡିଏମ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ହଁ, କହିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ସେ 1 ତାରିଖ ପଠେଇବେ, ଓକିଲକୁ କହୁଛନ୍ତି 1 ତାରିଖ ପଠେଇବେ, ଓକିଲ ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ହଁ 1 ତାରିଖ ସେ ପଠେଇବେ। ତାପରେ 1 ତାରିଖ ଫେନ୍ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ଓକିଲକୁ, ନାଇଁ ସେ 20 ତାରିଖ କହିଛନ୍ତି ପଠେଇବେ। ଫେନ୍ 20 ତାରିଖ ଫେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ଓକିଲ, ସେ କହୁଛି ଆଉ 12 ତାରିଖ ପଠେଇବେ। ଏମିତି କରିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି, 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଘରେ ମଉସା ଆପଣ କିଏ କିଏ? ଘରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ସେ ତ ଝିଅ ନୁହଁ, ଭାଇର ଝିଅ କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ବାହାନା କରିବି। ହେଲେ ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? କେହି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୃତକ ଜଣ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ 2017 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକ୍ସପାୟାର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏସ୍ସିବିର ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଏକ୍ସପାୟାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କର କହିବା ନ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି। ମଉସା ଆମର ପାଖରେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜୁ ମଉସା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁରେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ସହରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ମଉସାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବୁ ଆମର 34 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ସୁଇପର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସକାଳରେ ମୁଁ ଯେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲେ, 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲେ କି ସୁରେଶ ଦେଖ ଏ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମଉସା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ମଉସା ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଶିଟି ଦେବା କଥା ସେ ରାଶିଟି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନି। ଯଦି ଇଏ ବାବୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ଯଦି ଜଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଡିମ୍ବୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ମଉସା ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଏଭଳି ଯଦି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ରାତି ପାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଡିଏମ୍ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଘଣଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ତେଣୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜୁବାବୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜୁବାବୁ ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦିକି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି କି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ଏ ତ କୌଣସି ସରକାର ଏଭଳି ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ହରତାଳ କରିବା, ଘେରାଉ କରିବା, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ କି ମାସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିକି କିଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଶନରେ ବସିବି। ଆ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। କଥା ହେଉଥିଲେ ସୁରେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ସହରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ। ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ବସିବେ, ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜଣେ ଗରିବ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଝିଅଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।